start the recording. So we discussed the chapter magnetism, and today we discuss some of the past paper questions. And at first we open some MCQ questions, and then we will discuss some theoretical questions, inshallah, within this 40 minutes boundary. First, which statement about a magnet is correct? Adin, question gulo tumi porba ebar, হ্যাঁ? First question is done. বের করো, এখানে বের করো, কোণে বের করো। So, which statement about a magnet is correct? A magnet attracts a gold rod. It's not correct, right? A magnet does not attract a plastic rod. It is correct. Magnet to plastic rod can attract korbe na. Does not attract বলেছে। A magnet never repels another magnet. Wrong, because North Pole ke repel করে. A magnet sometimes repels an unmagnetized nickel rod. No, right? Unmagnetized. So which one is the correct answer? No, B. So B is the correct answer, which is a magnet does not attract a plastic rod. C te to bolse je a magnet never magnets another magnet. No, it does. Number 2. For fellow Hadin. A student wishes to make a permanent magnet. She has an iron rod and steel rod. Which rod should she use to make a permanent magnet? Is this rod a hard material or soft magnetic material? Yes. So student wishes to make a permanent magnet. She has an iron rod and a steel rod. So she permanent magnet তৈরি করতে যাচ্ছে। Permanent magnet হলে সে কোনটা ইউজ করবে? Which rod should she use to make the permanent magnet? And is this rod a hard magnetic material or soft magnet? So permanent magnet জন্য সে কোনটা ইউজ করবে? Steel or iron? Steel. So steel is soft or hard? Magnetically hard material. কেন? Because it is hard to demagnetize, or it retains its magnetism once it is magnetized. Right or wrong? So C is the correct answer. Clear? Same দুটো question যদি exam এ থাকে পারবা? Okay. Number 3. 2 nickel bars. Nickel bars are placed close to the end pole of a bar magnet. The nickel bars become magnetized. Which row states the pole induced at P, the pole induced at Q, and the type of magnetic force between P and Q? Yes. So খেয়াল করো যে দুটো নিকেল বার এখানে কি করছে? They are attracting to each other, right? So নিকেল বারের কেন অ্যাট্রাকশন তারা করতেছে? বিকজ আপনি এখানে কি রেখেছেন? একটা ম্যাগনেটকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন। এই ম্যাগনেটের নর্থ পোলটা যেখানে আছে, নিকেল বার পি এর সাউথ পোলটা এই নর্থ পোলের কাছে থাকে। আদারওয়াইজ তো নিকেল বার গুলোকে সে অ্যাট্রাক্ট করবে, রাইট? যখন সাউথ পোলটা এখানে জেনারেট হলো, পি তে কি জেনারেট হবে? তাহলে নর্থ পোল জেনারেট হবে। কিউতে তাহলে কি থাকবে? সাউথ পোল থাকবে। কিউ এর অপোজিট এন্ডে কি থাকবে? নর্থ পোল থাকবে। তাহলে দেখো এখানে সাউথ, এখানে নর্থ। সো পি ইজ এন and Q is thereby south, and the A is attraction. তাহলে A correct answer হওয়া উচিত। 3A is the correct answer. ক্লিয়ার বাবা? সবাই ক্লিয়ার? ওকে, এটা আমরা কিন্তু ডিসকাস করেছি। আমরা ওই যে আয়রন স্টিল পিন বা আয়রন পিন গুলো দিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে যখন একটা ম্যাগনেটের কাছে আমরা পিন গুলোকে রাখি, পিন গুলো কেন ম্যাগনেট দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়, ওইটার এক্সাম্পল দিতে কি আমরা এই ডিসকাশনটা করেছি। সো আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। নাম্বার 4 এ চলে যাচ্ছে আদিন। A student wishes to make a permanent magnet. He has an iron rod and a steel rod. Which rod should she use to make the permanent magnet? ফলো করো, রাইট? Same question, এটা আমরা অলরেডি করছি। So it is iron and it is hard material, right? Steel and hard. Okay, C is the correct answer. Next, yes, number 5. Which statement about magnetism is correct? An unmagnetized iron bar becomes magnetized when placed near a magnet. An unmagnetized steel bar can be magnetized by passing a current through it. The direction of a magnetic field line is from an S pole to an N pole. The N pole of two magnets attract each other. So N pole of two magnets attracts each other. Wrong. The direction of magnetic field line is from south pole to north pole. Wrong, because direction of field line is from north to south, right? An unmagnetized steel bar can be magnetized by passing a current through it. No, just এটার মধ্যে কারেন্ট পাস করলে এটা ম্যাগনেটাইজ হয় না। কয়েল যদি থাকে এটা চারিদিকে অন করলে তখন একটা আলাদা বিষয়। An unmagnetized iron bar becomes magnetized when it is placed near a magnet, which is true.
যেটা একটু আগে আমরা দেখে আসলাম যে আমরা দুটো নিকেলকে আমরা কাছে রেখেছিলাম এবং তারা ম্যাগনেটাইজ হয়ে গিয়েছিল। সো 5A মাস্ট বি দি কারেক্ট অ্যান্সার, 5A ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। রাইট, মানে আপনি স্টিলের মধ্য দিয়ে কারেন্ট পাস করলে তো এটা ম্যাগনেটাইজ হবে। আপনাকে কি করতে হবে, একটা কয়েল পেঁচাইতে হবে চারদিকে। যদি আপনি কয়েল বানায় ফেলেন এর চারদিকে এবং মাঝখানে যদি আপনি স্টিল বারটাকে রাখেন বা স্টিল বারের চারদিকে যদি কয়েলকে আপনি অন করেন, রাউন্ড আপ করে ফেলেন, তখন আপনি এখানে এটাকে ম্যাগনেটাইজ করতে পারবেন, বিকজ অন দ্যাট মোমেন্ট is going to be an electromagnet. Clear? Which is your option number 6. Clear এই পর্যন্ত সবাই? Number 6 পড়ে ফেলো। In which pair are both materials magnetic? Aluminium and copper, copper and iron, iron and steel, steel and aluminum. কোনটা বাবা? Iron. Iron and steel. আপনারা বলছেন C. C is the correct answer. So iron and steel. বাবা না, আমি বলছি আপনারা বলছেন এটা চেক করে আসি। নেক্সট নাম্বার 7, আদিন পড়া। The diagram shows the magnetic field around the two bar magnets, which diagram shows the poles of the magnet. সামার বলেন কোন দুটো পোল এখানে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, কোন অপশনটা এখানে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে? নাম্বার সি, বিকজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিল্ড লাইন গুলো এখান থেকে বের হচ্ছে দুটো ম্যাগনেটিক, রাইট? সো মাঝখানের পয়েন্ট গুলোতে দুটোরই কি আছে, নর্থ পোল আছে। তো দুটোরই নর্থ পোল আছে একমাত্র নাম্বার সি তে। ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? বুঝেন না এরকম কেউ আছে? বুঝেন না এরকম কেউ আছে? সাউথ হলে তাহলে তো ডিরেকশনটা এরকম হতো না, ডিরেকশনটার অ্যারো গুলো হতো অপোজিট, ফিল্ড লাইন গুলো সেম থাকতো। রাইট, রাইট, ক্লিয়ার? নাম্বার 8 এ চলে যাই আমরা তাহলে। পড়েন আব্বাজান পড়েন। The diagram shows apparatus that can be used to make a magnet. Which metal and which power supply are used to make a permanent magnet? পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। খেয়াল করেন, আপনারা যদি এখানে এসি সাপ্লাই দেয়, আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম এসি সাপ্লাই দিয়ে এটা ম্যাগনেট বানানো সম্ভব না, বিকজ এটা ম্যাগনেটাইজ হলে আবার এটা কি হয়ে যাবে, তার ম্যাগনেটিজমটাকে লুজ করে ফেলবে। সো এখানে আমাদের কি দরকার, এখানে অবশ্যই আমার এখানে ডিসি সাপ্লাই আপনাকে ইউজ করতে হবে টু মেক ইট পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। তাহলে ডিসি সাপ্লাই আপনি কি রাখবেন এখানে, আয়রন অর স্টিল? কেন স্টিল দিবেন? বিকজ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট হচ্ছে ডি, ডি ফর ডগ, রাইট? So 6D must be the correct, 8D must be the correct answer. 8D is the correct answer. So congratulations, you are correct. আমরা 9 এ চলে যাচ্ছি। দেখেন তো কোশ্চেন পেপার দেখে মনে হচ্ছে যে আপনারা পারবেন না এগুলো? এই পর্যন্ত এখন কোনো কোশ্চেন পাইছেন এই পর্যন্ত? নাই তো এরকম কোনো কোশ্চেন, ইজি। আর আমরা কি এটা নিয়ে খুব বেশি ডিসকাশন করছি? একদিন ডিসকাস করছি না? একদিনে হাফ পার্ট, বাকি দিনে পুরো লেকচারটা শেষ করছি না আমরা? শেষ, পুরো চ্যাপ্টারটা এই 1.5 দিনেই শেষ। এবং ক্লাস টেস্ট হলেও দেখবেন আপনারা পারতেছেন। নাম্বার 9 পড়েন। A wire perpendicular to the page carries an electric current in a direction out of the page. There are 4 compasses near the wire. Which compass shows the direction of the magnetic field caused by the current? Yes, so খেয়াল করেন, wire with current out of the page. So আমরা এখানে কোন রুলটা ইউজ করব টু আন্ডারস্ট্যান্ড which way the direction of the magnetic field will be? Very good, right hand grip. So খেয়াল করেন, আমি যদি আমার ডিসপ্লেটা খেয়াল করি, আপনারা সবার রাইট হ্যান্ডটাকে আপনাদের পেজের উপর এমন ভাবে বসান যেন আপনাদের থাম্বটার ডিরেকশন অফ কারেন্টকে শো করে। শাহিদ, আপনাদের থাম্বটার ডিরেকশন অফ কারেন্টকে শো করে। কেন আপনার থাম্ব উপরের দিকে? থাম্ব নিচের দিকে দেন, নিচের দিকে দেন। এবার ঠিক আছে না? কারেন্ট ইজ ইনটু দ্য পেজ, রাইট? বুঝবেন না তো আপনি কোশ্চেন করার টাইমে ওই যে এটা বুঝবেন, এখানে কি ড্র করছেন নাকি ওইটা বুঝবেন। কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে? কোন দিকে? এখানে পড়েন, মুখস্থ বললে হবে না। পড়েন, এখানে কি বলছে, কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে দেখেন তো। এই যে এখানে লেখা আছে আউট অফ দ্য পেজ। তাহলে আউট অফ দ্য পেজ হলে আপনি থাম্ব কেন নিচের দিকে দিচ্ছেন? থাম্ব তো আপনার আউট অফ দ্য পেজ। If it is your thumb, then that is the direction of magnetic field, which is the anti-clockwise direction, right or wrong? Right? Right now? Clear na? Thumb is the direction of the current. তাহলে এর চারদিকে, এটা তো আগের চ্যাপ্টারের ডিসকাশন, তাই না? এর চারদিকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হবে, দ্যাট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। খেয়াল করে আপনার রাইট হ্যান্ড থেকে পুট করেন এভাবে, এভাবে আমাজন। ইয়েস, দ্যাটস দি ডিরেকশন অফ কারেন্ট। যদি বলতো ইনটু দ্য পেজ, তাহলে আমরা এইভাবে দিতাম, because thumb is showing the direction of current. But that's out of the page.
and your finger is showing the field line around the current carrying wire, right, which is anti-clockwise, right or wrong? If it is anti-clockwise, then আপনার field line এর সাথে aligned হয়ে আছে কোনটা? A, no, because এখানে field line টা actually downward. D, no, that field line is rightward direction, that's downward, wrong. এখানে দেখেন that's aligned with the field line, but B is not, because B to the field line towards left, আর আপনার এখানে কম্পাস কোন দিকে শো করতেছে upward, so it's not, so only aligned is C. বুঝেন নাই? আমি একটু ড্র করে দেখাই, বুঝবেন, বাসায় তো হোমওয়ার্ক করে, এটা সলভ করছেন বাসায়, এটা সলভ করলে তো বাসায় পারবেন। হ্যাঁ, that's right and grip rule. এটা মানে কি, এটা যদি না বুঝেন তাহলে আগের চ্যাপ্টার বুঝেন নাই, এটা আগের চ্যাপ্টার বুঝেন না, এটা ম্যানিফেস্টেশন আসছে আপনি 19 পাইছেন আউট অফ 30, আর একটু কম না বেশি, কত পাইছেন? কত পাইছেন? তাই চেক করে দেখেন স্যার। তো খেয়াল করেন একটা, খেয়াল করেন, if it is the let's say the division of, if it is the wire, cross section of a wire, and so and if the direction of the electricity is out of the page, খেয়াল করেন, then you show your thumb towards it, and your fingers will show the direction of magnetic field around it. So here you show your thumb and you see that is the direction of magnetic field around the current carrying wire. That is the direction of magnetic field around the current carrying. So যদি এটা into the page হতো, let's say this is into the page, right? So you set your thumb inside the board and you release your fingers, you see that is clockwise. তাহলে আপনার এখানে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার যেটা আছে, এই চারদিকে ফিল্ড লাইনটা হবে, that is going to be clockwise. Clear? এ পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই? So আমাদের এখানে সিনারিও কোনটা? Is that out of the page or into the page? Out of the page. So it's this one, right? তাহলে আপনি এখানে যদি আপনাদের I mean কম্পাস গুলোকে সেট করেন, তাহলে এখানকার কম্পাস হওয়া উচিত এই ডিরেকশনে শো করা উচিত, এখানে কম্পাস শো করা উচিত এই ডিরেকশনে, এখানে কম্পাস শো করা উচিত এই ডিরেকশনে, এখানে কম্পাস শো করা উচিত এই ডিরেকশন, রাইট? এবার দেখেন আপনার অপশন গুলো কি কি আছে, which one is A? Right, which one is A, baba? That one is A, right? That one is B, right? B for Oh, that's right. That's B, and that's C, and that's D. দেখেন তো কোন ডিরেকশনটা আপনার অপশনের সাথে মিলে যায়? C, কেন? A দেয়া আছে এই দিকে, which is not. D দেয়া আছে কোন দিকে? Downward, which is not. B কোন দিকে দেয়া আছে? That's upward, which is not. And only C is showing the same alignment. Right? আপনার কম্পাসটা ফিল্ড লাইনের সাথে অ্যালাইন থাকবে, এটা তো সব। কম্পাসের ফিল্ড লাইন শো করতেছে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, আর আপনার কম্পাস শো করতেছে ডাউনওয়ার্ড। নো, দ্যাট ক্যানট বি, বিকজ ফিল্ড লাইনের সাথে তো কম্পাস অ্যালাইনড হবে। কম্পাস ক্যানট ডিফ্লেক্টেড হবে, কম্পাস ডিফ্লেক্টেড হবে উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ ফিল্ড লাইন। ফিল্ড লাইন যেদিকে থাকবে কম্পাস তো ওইদিকেই শো করবে। তাহলে এখানে শো করতেছে উপরের ডিরেকশনে, কম্পাস তো উপরের দিকে। দ্যাটস দ্য অনলি কারেন্ট অপশন। Look at A, B, and D. আপনি যে অ্যাঙ্গেলে ধরেন, আউট অফ দ্য পেজ বের করেন, আপনার ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আপনি ড্র করেন না, যেভাবে কপিটাকে ধরেন আপনার রাইট হ্যান্ড ইউজ করেন। এবার রাইট হ্যান্ড থাম উপরের দিকে, এবার আপনি ডিরেকশন অফ ফিল্ড লাইন ড্র করেন আপনার ফিঙ্গার অনুযায়ী। এটা কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না ক্লকওয়াইজ? ঘড়ি কোন দিকে ঘোরে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তাহলে আমি এখানে কি ড্র করছি? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আপনি কপিটাকে উল্টায় ধরেন, একই জিনিসই তো হবে। ক্লিয়ার? রাইট, আউট অফ দ্য পেজ হলো আপনি এভাবে ধরেন। জাস্টি যদি বলেন আপনি কি বের করতেছেন এখানে? আপনি বের করতেছেন একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের চারিদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন। আর আপনি যেটা বলতেছেন দ্যাটস দি রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল ফর পোল বের করতেছেন ফর ইলেকট্রোম্যাগনেট, যেটা আমরা লাস্ট দিন করেছিলাম যে আমরা এই মার্কারটার চারিদিকে কয়েল পেঁচিয়েছিলাম। তারপর বললাম কোন দিকে কারেন্ট যাচ্ছে, লেটস সে ইফ দ্য কারেন্ট ইজ ইন দ্যাট ডিরেকশন দেন উই সেট আওয়ার ফিঙ্গার ইন দিস ডিরেকশন, এন্ড বললাম যে এই সাইডটাতে নট পোল হবে। কেন? বিকজ থাম্ব ইজ ইন দ্যাট ডিরেকশন। আর যদি কারেন্টটা এরকম হয় দেন ইউ সেট ইউর ফিঙ্গার্স লাইক দিস এন্ড ইউ রিলিজ ইউর থাম্ব, দেন দ্যাট শোজ দি নট পোল।
তখন এখানে হতো নর্থ পোলটা, এদিকে হতো সাউথ। That's right hand grip rule for finding the pole. So we have two right hand grip rule. One to find the pole, another to find the direction of magnetic field around the current carrying wire. So current carrying wire মানে কি, একটা ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে। লেটস সে ইউ সি দি ওয়্যারস, ওই যে বাল্বের যে ইলেকট্রিসিটির কানেকশন, এসির যে ইলেকট্রিসিটির কানেকশন ওয়্যারের, ফ্যানের যে ওয়্যারের কানেকশন, এখানে ইলেকট্রিসিটির একটা ডিরেকশন আছে, রাইট? ওই ডিরেকশনের জন্য, এই ইলেকট্রিসিটির জন্য এর চারিদিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হবে। ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা কেমন হবে, ডিপেন্ডিং অন কোন দিকে ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি যদি এদিকে যায়, দোজ এসি ইজ গোয়িং ব্যাক এন্ড ফোর্থ, বা এটা যদি ডিসি কারেন্ট দিয়ে চলতো তাহলে একটা কারেন্ট ডিরেকশন আমরা পেতাম, এবং ওই ডিরেকশন আমরা আমাদের থাম্বটাকে সেট করলে আমরা ফিঙ্গার দিয়ে বের করতে পারতাম এই চারিদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা কি। ক্লিয়ার? If it is towards my right, খেয়াল করেন, that's the direction of field which is anti-clockwise. If it is towards the left, then that is my direction of field around the current carrying wire, which is clockwise. Easy. Yes. নেগেটিভ দিকে নর্থ পোল হবে কিনা? Well, it's not about negative and positive, it's about the direction of current. আপনি কোন দিক দিয়ে ওয়্যারটাকে ওন করতেছেন খেয়াল করেন। আপনি যদি, আমি একটু দেখাই দিই। No, it's not about this. আমি লাস্ট দিনটা দেখাইছিলাম। ওকে ফাইন, এইভাবে খেয়াল করেন যে আমি যদি এবার এদিক দেখেন, আমি যদি ওয়্যারটাকে এইভাবে নিয়ে আসি রাউন্ড অফ করে, হ্যাঁ, তাহলে আপনি তো এইভাবে ফিঙ্গারটাকে ধরবেন। ধরেন এটা হলো পজিটিভ, আপনি বলতেছেন নেগেটিভ হলো সাউথ, ফাইন, তার মানে পজিটিভ তো নর্থ। সো এই দিকের থেকে যদি কারেন্টটা আসে তাহলে আপনার পজিটিভটা নর্থ পোল ক্লিয়ার। বাট কারেন্টের ডিরেকশন যদি আপনি এদিকে না রেখে এই দিক দিয়ে আসে, তাহলে আপনি তো এইদিকে ধরবেন, আসতেছে তো এদিক থেকে, রাইট? তাহলে আপনার নর্থ পোলটা কোন দিকে, উল্টা হয়ে যাচ্ছে। সো ডিপেন্ডিং অন কারেন্টটা, আপনার গ্রিপিংটা কোন দিকে। যদি এটাই হতো তাহলে তো আপনাকে বলে দিত যে নর্থ পোল যেদিকে, ব্যাটারির পজিটিভ পোল যেদিকে, ওইদিকে নর্থ পোল। They didn't say that. They said that's according to the right hand grip rule. So you set your fingers towards the direction of the current for the coil, then you release your thumb. না, এইভাবে ধরলে ভাবে আসবে না। আপনি স্পেসিফিক কোশ্চেন বের করেন, ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটটা বের করেন, তারপরে মিলান, তাহলে বুঝবেন। বা নিজে বাসায় ড্র করেন, তখন দেখবেন। বা আগের রেকর্ডটা ফলো করেন, ওইখানে আমরা যে 4টা অপশন ড্র করেছিলাম ওইটা মিলাই দেখেন যে পজিটিভ আর নর্থ পোল মিলে কিনা সবসময়। এনিওয়ে, আমরা পরের কোশ্চেন চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 10, a man holding, বাবা সাউন্ডের কোশ্চেন এটা, হ্যাঁ তাই তো, এটা আমরা স্কিপ করছি নাম্বার 10। নাম্বার 10 স্কিপ করলে 11 এ চলে যাচ্ছি। Which group contains only non-ferrous metal? Now, question is this: what is a little unknown to us? Non-ferrous. Non-ferrous মানে কি? Non-ionic metal. তার মানে কি? কোনটা নন ম্যাগনেটিক? কোনটা বাবা? B. Brass, copper and lead. কেন অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস এবং আয়রন হলো না? ঠিক আছে, এখানে তো আয়রন আছে, আচ্ছা ব্রাস আছে। কপার, আয়রন, স্টিল কেন না? নন ফেরাস। কপার, লেড, স্টিল কেন না? বিকজ এখানে স্টিলটা কিনা আপনি বলতে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ নন ফেরাস। দেখে আসি তো আপনাদের অপশন অনুযায়ী 11B ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 11B ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। ইয়েস, সো brass, copper and lead is the non-ferrous metal. 12. Shall I? An electromagnet with soft iron core is connected to a battery and an open switch. The soft iron core is just above small soft iron nails. The switch is now closed, left closed for a few seconds and then open. What do the soft iron nails do as the switch is closed, and what do they do when the switch is then open? So যখন এটা ক্লোজ থাকতেছে, সফট আয়রন কোরটা কি হচ্ছে? ম্যাগনেটাইজ হচ্ছে, thereby it attracts the soft iron nails. So এখানে কি হবে? Nails jumps up. Right or wrong? So as switch is closed, nail jumps up. Either A or B is correct. When the switch is open, electromagnet loses its magnetism, does all the nails, thereby they will fall. So nails fall down, right? The 12A must be the correct answer. Clear? Clear, Baba? Okay, fine. বলেন তো এই ম্যাগনেটার জন্য নর্থ পোল কোন পাশে? এই ইলেকট্রোম্যাগনেটের জন্য
No. Direction of electricity কোনটা? No, not about negative. Yes. No. Direction of electricity is positive to negative. তার মানে আপনার ইলেকট্রিসিটি আসতেছে কিন্তু এইভাবে। খেয়াল করেন, আমি একটু দেখাই দিই। আমার দিকে খেয়াল করেন। আমাদের that is the bar given, right? And that's the positive pole. এই সাইডে পজিটিভ পোল আছে, রাইট? অর্থাৎ এই যে এখানে যে পজিটিভ পোলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট সাইডে উপরে বড় টার্মিনাল যেটা ব্যাটারি, এটা হলো পজিটিভ। পজিটিভ থেকে সুইচ ক্লোজ হলে ইলেকট্রিসিটিটা আসবে এইভাবে, রাইট অর রং? এভাবে আসতেছে। তার মানে that's the direction of electricity, right? So if you grip it using your right hand, that's the direction of electricity. Which way your thumb is? It's towards down. So north pole কোন দিকে? নিচে। north pole কি তাহলে ব্যাটারি পজিটিভ টার্মিনাল দিকে হলো? কোনটা দিকে? কারেন্ট পজিটিভ থেকে, কারেন্ট সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যায়, নট ইলেকট্রন। আমরা ইলেকট্রন নিয়ে কথা বলছি, আমরা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কথা বলছি। ইলেকট্রন মুভ করে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনাল, বাট ইলেকট্রিসিটি ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। ওকে, নেক্সট নাম্বার 13। ক্লিয়ার তো এটা? সবাই রেসপন্স করেন, ক্লিয়ার? Which action will demagnetize a magnetized piece of steel? Cool, heat, put it in a coil carrying direct current, put it near an unmagnetized piece of iron. So hit it repeatedly with a hammer. Clear? So B must be the correct answer. Marskim check kore ashi 13. B is the correct answer. Number 14 এ চলে যাচ্ছি আমরা। 15টা ডিসকাস করব, হ্যাঁ? 15টা ডিসকাস করে আমরা থিওরিতে চলে যাব। 14. A student investigates the force on a bar magnet placed near a current carrying coil. She carries out 3 different experiments. Experiment 1, 2, and 3. In experiment 1, the magnet is attracted to the coil, which row shows what happens in the other two magnets. খেয়াল করেন, পজিটিভ টার্মিনালটা কোন দিকে বাবা? ডান দিকে সবগুলোর ক্ষেত্রে, তাই না? তাহলে এখানে ইলেকট্রিসিটিটা কোন দিকে আসতেছে? কয়েলটা কিভাবে পেঁচানো খেয়াল করেন, এই যে কয়েলটা এইভাবে পেঁচানো। আমি আবার ক্যামেরাটা অন করে নিই রেকর্ডিং এর সুবিধার জন্য। সেকেন্ড ডায়াগ্রামটা দেখেন, কয়েলটা কিন্তু এইভাবে পেঁচানো। সবাই আমার হাতের দিকে খেয়াল করেন, ডায়াগ্রাম খেয়াল করেন। That is the direction of the coil, right? Because electricity is going in that direction. Yes, and negative pole reach করছে। That's the direction of coil. নর্থ পোলটা কোন দিকে? রাইট সাইডে। সাউথ পোল কোন দিকে? এইদিকে। তাহলে সাউথ পোল এখানে যদি জেনারেট হয়, তাহলে এক্সপেরিমেন্ট 2 তে তো ম্যাগনেট তো রিপেল করো। ঠিক আছে, সাউথ পোল, কয়েলের সাউথ পোল কোন দিকে? লেফট সাইডে। এবং ম্যাগনেটের সাউথ পোল কোন দিকে? ওই সাউথ পোলের কাছে। তাহলে সাউথ উইল রিপেল। বুঝেন নাই? That's the direction of, no, এইভাবে না তো। পজিটিভ পোল কোন দিকে খেয়াল করেন না? ডান সাইডে। তাহলে কারেন্টটা যাবে তো এদিক দিয়ে। খেয়াল করেন, এই যে কয়েলটা তো এইভাবে আসছে, তাহলে আপনার এইভাবে আপনি কারেন্টটা আসতেছে না? If it is the direction of coil current, then that's the direction of north pole. তার মানে আপনার এখানে আসতেছে নর্থ। সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টের রাইট মোস্ট সাইডে আসতেছে নর্থ। ক্লিয়ার? দেন লেফট সাইডে কি? সাউথ। So south will repel. So either C or D is correct. কোনটা বুঝবেন? আপনার ডিরেকশন অফ কারেন্ট কোন দিকে? পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, এটা বুঝছেন? এবার আপনি পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যে কয়েলটা আছে, এটার ডিরেকশনটা মিলান। এইভাবে আছে না? কারেন্টটা এইভাবে আসতেছে না? এই যে এইভাবে আসতেছে। কয়েলটা দেখেন, এই যে এখান থেকে সে এইভাবে পেছতেছে। তার মানে কি, আপনি যদি এটাকে মাঝখানে একটা কোর চিন্তা করেন, কারেন্ট আসতেছে এইভাবে, রাইট? সবাই দেখেন এইভাবে না? So if it is the direction of current, you grip it to show the direction of current and you release your thumb. That's the south pole. তাহলে এই সাইডে কি? নর্থ পোল। আপনার এইখানে জেনারেট হচ্ছে নর্থ পোল, সাউথ পোল, because that's north, right? So এখানে যদি সাউথ হয়, ম্যাগনেটেরও সাউথ এখানে, তাহলে সাউথ will repel. On the other hand, experiment 3 তে দেখেন, কারেন্টের ডিরেকশন সেম, রাইট অর রং? তার মানে কি, আপনার এখানে নর্থ, এখানে সাউথই হবে। তাহলে এদিকে যদি সাউথ জেনারেট হয়, এখানে আছে নর্থ, so they will attract. C must be the correct answer. 14 দেখেন, C is the correct answer. Clear? 15. বাসে গিয়ে আরেকবার রেকর্ডটা দেখে নিন, যেটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপরে যদি না বুঝেন আমাকে নক দিয়েন, I will try to discuss on next class inshallah. 3 cores of different metals, P, Q, and R, are placed inside identical coils of wire. At least one of the metal is non-ferrous. The cores are held above some iron nails.
The three diagram below shows what happens when there is current in the coil. So যখন কারেন্ট আছে তখন কয়েল গুলো কি হচ্ছে দেখেন ম্যাগনেটাইজ হচ্ছে, সো আয়রন গুলো অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে। তাহলে এতে কেন হলো না? বিকজ যে কোরটা আছে দ্যাট ইজ নন ফেরাস। নন ফেরাস মানে কি এটা ম্যাগনেটাইজ, এটা দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেট বানানো সম্ভব। ক্লিয়ার? এদিকে দেখেন তাহলে ক্লিয়ার হবে। সোজা হয়ে বসেন বাবা, হ্যাঁ রিল্যাক্স না, সোজা হয়ে বলুন। গুড। Next, the tree diagram below shows what happens when the current in is then switched off. The current switch off হয়েছে তার মানে কি? Diagram 2 টা demagnetize হয়ে গেছে because it is soft iron core. Diagram 3 তে এটা এখনো attracted, তার মানে কি? That is magnetically hard material or it is steel. So that's magnetically soft material and that's magnetically hard material. তাহলে কোনটা এখানে আমাদের কোন মেটালটা ফেরাস এবং কোনটা নন ফেরাস? বলেন তো কোনটা ফেরাস? Q and R is ferrous. Q and R is ferrous, right or wrong? And which one is non-ferrous? B. So C must be the correct answer, and C is the correct answer. বাবা আপনি ম্যাগনেটটা তো সুইচ মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটের সুইচ অন করলেন, এটা তো ইলেকট্রোম্যাগনেট হওয়ার কথা। ইলেকট্রোম্যাগনেট কখন হবে না? যদি এই পিটা নন ফেরাস, অর্থাৎ লেস ইজ প্লাস্টিক, উড, সামথিং। তাহলে কি সে আয়রন নেলকে অ্যাট্রাক্ট করবে? করবে না তো। করছে ডায়াগ্রাম 1 এ? করে না। নিচে সুইচ অফ, এখন অ্যাট্রাক্ট করার তো প্রশ্ন আসে। তার মানে পি মাস্ট বি দি নন ফেরাস। সো পি ইজ নন ফেরাস ফর অনলি ওয়ান অপশন which is নাম্বার সি। এন্ড কিউ আর কেন নন ফেরাস না? বিকজ যখন আমি এটাকে সুইচ অন করলাম কিউ আর দুটোই ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে গিয়েছে and thus they attract the iron nails, so they are of course not non ferrous. So মানে কিউ হচ্ছে একটা সফট and R is hard. কোশ্চেন ওইটা করে নাই, কোশ্চেন সহজ করেছে আর উল্টা। কোশ্চেন বলছে কোনটা ফেরাস কোনটা নন ফেরাস। সো P is not ferrous and Q and R is ferrous, right? জি 15 শেষ, আমরা একটু থিওরিতে সুইচ করব। Let's turn on the theory one to discuss some of the theoretical questions. Theory questions. MCQ টা আমি কেটে দিচ্ছি, PDF টা। ওকে, থিওরির ফার্স্ট কোশ্চেন খেয়াল করেন সবাই। টু স্ট্রেট আছেন এখানে? টু স্ট্রেট ভার্টিক্যাল ওয়্যারস, জামারা ওর সাথে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করেন তো, দেখতে পাচ্ছেন। Yes, two straight vertical wires X and Y pass through holes in a horizontal cord. Figure 8.1 shows the cord viewed from above. Shahid, খেয়াল করতে হবে, এদিকে খেয়াল করেন। There is a current in each wire in a downward direction into the page. খেয়াল করেন, there is a current in each wire in a downward direction into the page. So দুটোতেই into the page এ আপনার কারেন্ট আছে। Clear? The magnetic field at Y due to the current in X produce a force on Y. অর্থাৎ X এ যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হবে due to the direction of the electricity, and we know that if there is a current through a current carrying wire there will be magnetic field around it. So X এর চারদিকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হবে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা Y এর উপর একটা ইমপ্যাক্ট ফেলবে। এটাই বলতেছে যে the magnetic field at Y due to the current at X produces a force on Y. Okay, place a tick. বুঝতে পারছি, আপনার কথা বুঝতে পারছি। সেম X এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড Y ইমপ্যাক্ট ফেলবে, Y এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড X এবং Y দুইটাতে ইমপ্যাক্ট ফেলবে। সো খেয়াল করেন, place a tick in each blank column of the table to indicate the direction of this magnetic field and the direction of the force. So towards the top of the page magnetic field at Y, force on Y কোন দিকে থাকবে? টপ অফ দ্য পেজের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে বাবা? খেয়াল করেন, ওয়্যার কোন দিকে কারেকশন মানে আপনার ইলেকট্রিসিটিটা কোন দিকে যাচ্ছে বাবা? ইন ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। So electricity যদি downward direction হয়, put your thumb inside the page and you see there is a clockwise current into the page, into your screen. Which way the current is baba? Clockwise, right? So the current is clockwise. If the current is clockwise তার মানে এখানে ফিল্ডটা Y এর উপরের দিকে ফিল্ডটা কোন দিকে হবে বাবা? Towards right, right or wrong?
So that's the direction of field. And force on y তাহলে কোন দিকে হবে এখানে? x এরটা আমাকে বের করতে হবে আগে, বুঝতেছেন না? আচ্ছা, ড্র করে দেখাই দাও। ওকে, একটা কার্ভ দেয়া আছে আমাদেরকে, হরাইজন্টাল কার্ভ। এই হরাইজন্টাল কার্ভে দুটো স্পেসিফিক হোল আছে, দুটোতে ওয়্যারটা কোন দিকে যাচ্ছে? ইনসাইড, তার মানে ইলেকট্রিসিটি ডিরেকশন ইজ ইনসাইড। আপনি যদি এখানে আপনার থাম্বটাকে মুভ করেন, then there is magnetic field around it which is in clockwise direction, right or wrong? You see the direction of your fingers, and here it is the same, right? So it is a clockwise direction field around this, right? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমরা একটা আমাদের কোশ্চেনটা করি। আমি স্ক্রিন শেয়ারটাকে আবার অন করে দেই ফর দ্য সেক অফ রেকর্ডিং। ওকে, কি বলতেছে? The magnetic field at y due to the current in x. Magnetic field at y due to the current in x, অর্থাৎ y এর পজিশনে কারেন্ট x থেকে যে ফিল্ডটা আসতেছে এটার জন্য y টা একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। শাহিদ, place a tick in each blank column of the table to indicate the direction of this magnetic field and the direction of the force. So আমাদেরকে কোনটাতে আমরা টিক দিব এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট। So field at y, বলেন তো field at y কোন দিকে? Towards the top of the page, towards the bottom of the page, to the left, to the right, into the page, out of the page, এবং এটার করসপন্ডিং যে ফোর্স গুলো আছে এগুলো আমরা করব। সো আমরা একটু আমাদের মার্ক স্কিমে চলে যাই, খেয়াল করেন। field at y towards the bottom of the page ticked, towards the bottom of the page, কোনটা? এই যে এটা, রাইট? towards the bottom, খেয়াল করেন সেকেন্ড রো যেটা আছে, towards the bottom of the page আপনি কি করবেন? field y টাতে কানেক্ট দিলেন যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড at y is towards the bottom of the page দিলেন। হোল্ড অন, যাচ্ছি বাবা। দেন আগে, দেন তারপর আমি বলতেছি, দেন ফোর্স অন দি y, ফোর্স অন y কোন দিকে হবে? ইটস টু দি লেফট টিকড। ফোর্স অন দি y কোন দিকে হবে? টু দি লেফট। তাহলে আমরা একটা অ্যারো দিলাম হচ্ছে এখানে টিক মার্ক, আর একটা টিক মার্ক দিলাম হচ্ছে টু দি লেফট। কেন? এবার আমরা একটা এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি। আমরা এক্সপ্লেনেশনটার জন্য কোশ্চেনটা আমরা মনোযোগ দিয়ে যদি না পড়ি তাহলে আমরা ভুল করে ফেলবো। সো দেখেন, থিওরিতে আমরা ইন জেনারেল কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করি না, কিছু কোশ্চেনস ছাড়া। সো কিছু কোশ্চেনে আপনাদেরকে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে, আদারওয়াইজ আপনারা ভুল করে ফেলবেন। যেমন এইটা, পুরো কোশ্চেনটা আরেকবার আমরা পড়ছি ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। টু স্ট্রেট লাইন vertical wires x and y passes through holes in a horizontal curve. Show the card viewed from above. There is a current in each wire in a downward direction into the page. দুটো ওয়্যারে into the page এ কারেন্টের ডিরেকশন আছে যেটা আমরা অলরেডি ড্র করে ফেলেছি। There is a current in each wire in a downward direction which is into the page. তাহলে into the page হলে আমরা চারদিকে যে ডিরেকশন অফ দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা কিন্তু আমরা ড্র করে ফেলেছি। কোন দিকে? দেখেন, that's the direction of the magnetic field, right or wrong? That's clockwise direction. তারপর বলতেছে the magnetic field at y due to the current in x, অর্থাৎ এই y এর কাছাকাছি, খেয়াল করেন এই y এর কাছাকাছি বাবা শাহিদ, এই y কোনটা বাবা? y the right one, right? That's y, clear? And that's x. তাহলে y এর কাছাকাছি x এর একটা ফিল্ড আছে যে এইটা, এটার ফিল্ডটা এদিকে আসবে, তাই না? এই ফিল্ডটা y এর এখানে কোন দিকে কাজ করছে বাবা? ডাউনওয়ার্ড। দ্যাটস what x field on y. আমরা কিন্তু y এর ফিল্ড নিয়ে কনসার্ন না, বিকজ কোশ্চেনে কি বলতেছে? কোশ্চেনে বলতেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড at y due to the current in x. তাহলে x এর মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে তার জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড y এর কাছে আছে, কোনটা? এইটা। অর্থাৎ এটাকে আমি যদি একটু বড় করে ড্র করি, খেয়াল করেন, ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি ড্রয়িং যদি আমি করি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, if it is the whole x, এই চারদিকে যে ফিল্ডটা থাকবে that's clockwise,
এবার ক্লিয়ার? সো দিস ইজ x and that is y. তাহলে দেখেন y এর কাছাকাছি x এর যে ফিল্ড এটা এই পজিশনে কোন ডিরেকশনে বাবা? ডাউনওয়ার্ড। এজন্য আমরা এখানে ডাউনওয়ার্ডটাতে অ্যারো দিলাম। কেন? বিকজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট y is towards the bottom of the page. So y এর কাছে এটা ডিরেকশনটা কোথায়? Bottom of the page, towards the bottom of the page. Clear? Next, force on y to the left. To the left কেন এখানে ফোর্স y এর ডিরেকশন হবে? বিকজ দুটো ফিল্ডের ডিরেকশন অপোজিট, রাইট অর? তো দুটো ফিল্ডের ডিরেকশন যদি অপোজিট হয় তার মানে এখানে যে ফিল্ডের ডিরেকশনটা এখানে জেনারেট হয়েছে, এখানে যে পোলগুলো জেনারেট হবে এবং এখানকার যে ফিল্ড লাইনগুলো জেনারেট হবে, এই ফিল্ড লাইনগুলোর ডিরেকশনটা অপোজিট হওয়ার জন্য they will pull each other, right? So you know দেখেন y টা কোন দিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে? To the left. ফোর্স অন y টা বুঝেন না। এখানে x এর যে ডিরেকশনটা, ফিল্ডের ডিরেকশনটা খেয়াল কর। x এর ফিল্ডের ডিরেকশনটা কোন দিকে বাবা? ডাউনওয়ার্ড। y এর ফিল্ডের ডিরেকশনটা কোন দিকে? আপওয়ার্ড। এবার এইভাবে খেয়াল কর। নর্থ পোল যখন এখানে জেনারেট হয়েছে, নর্থ পোল এখান থেকে বের হচ্ছে এদিকে যাচ্ছে, তো এখানে যখন আরেকটা নর্থ পোল আমরা রাখি, এখানে দুটো ডিরেকশন কিন্তু সেম। দুটো ডিরেকশন সেম হওয়ার জন্য পরস্পর কি করে? ডিপেন্ড করে। যদি এরকম হতো যে এটা নর্থ আর এটা সাউথ, তখন কি হতো? দুটো ডিরেকশন নর্থ থেকে সাউথে যাচ্ছে, সাউথের মধ্যে একটা ইন্টার, you see there is a complete alignment between, right? So they will attract, north south attracts. এখানে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি? They are current carrying wire, right? তো কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের জন্য আমরা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পাবো, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন গুলো যদি অপোজিট হয় তাহলে ওয়াইটা তখনই তো আপনার এক্স এর দিকে অ্যাট্রাক্টেড এক্সপেরিয়েন্স করবে, অ্যাট্রাকশন এক্সপেরিয়েন্স করবে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ফোর্স অন ওয়াই, force on y, and this is what due to what? Due to the, right, due to what? Due to the current in x, due to the current in x. Current in x হওয়ার জন্য সে y কি করবে? তার দিকে পুল করবে, and that's why we give tick to the left. Clear? বলেন। Magnetic field is a towards the bottom of the page, magnetic field at y, magnetic field at y মানে কি? কার জন্য এটা? For the x, no, for the current in x close to the y is down. আমরা কিন্তু y এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে টিক দিতেছি। আমরা কার ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিচ্ছি? দেখেন এই যে দেখেন, the magnetic field at y due to the current in x produces a force on y. Magnetic field at y, that doesn't mean magnetic field at y due to the current in y. Magnetic field at y because of the current in x এর তারা বলে দিয়েছে যে দেখেন to the current in x produce a force on y. Clear? আচ্ছা, I think আমরা it's not about the poles here, but ওই টাইপের কিছু একটা আসবে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা অপোজিট। এতটুকু মাথায় রাখবেন। State and explain whether there is also a force on wire x. Of course. কেন কোন দিকে থাকবে? এটা উল্টা দিকে থাকবে। So there is a force on x because of the magnetic field caused by the y. এবার হলো y এর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হচ্ছে এটার জন্য x এর আরেকটা ফোর্স থাকবে, right? And that's going to be rightward direction, right? যেটা আপনি বললেন। গুড। নাম্বার বি শেষ করে দিয়ে, শেষ হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট, less than 1 minute আছে আমাদের রেকর্ডিং এ। এটা অবশ্য আমাদের ইয়ার discussion of the, okay, চেষ্টা করি যতটুকু করা যায়। রাইট সাইড লিখবো না, আমরা শুধু লিখবো yes, that will be a